In wet corrosion, we learn concentration cell type corrosion. In last time, we learned galvanic cell type corrosion. Now we start concentration cell type corrosion. So this concentration cell type corrosion is takes place in wet corrosion. Wet corrosion चा पार्ट आहे तो म्हणजे concentration cell type corrosion. So in this corrosion, in wet corrosion, solid liquid interface takes place, and in concentration cell type corrosion, when metal comes in different aeration. So different aeration means varying concentration of the air, means varying concentration of solution or varying concentration of air. Correct? So this concentration cell corrosion and another one galvanic cell corrosion. What's the difference between concentration cell corrosion and galvanic cell type corrosion? So in galvanic cell type corrosion, two different metal comes in contact with moist air or solutions. म्हणजे दोन वेगवेगळे मेटल्स काय होतील सोल्युशन मध्ये ऍसिडिक असेल अल्कलाइन असेल दोन वेगवेगळे मेटल्स मीडियमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावर गॅल्व्हॅनिक सेल टाइप corrosion होतं. One metal acts as an anode which are more electropositive, another metal acts as a cathode which are less electropositive in case of galvanic cell type corrosion. But in case of concentration cell type corrosion, there are single metal comes in contact with different concentrations of liquid or air. मग त्याला आपण म्हणतो डिफरंट एअरेशन्स. म्हणजे मेटल्सच्या आजूबाजूला वेगवेगळं वातावरण असेल. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऑक्सिजन इज डिफरंट. हवेतील ऑक्सिजनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे चेंज असेल, व्हॅरिंग असेल. ओके, सो इन दॅट पुअर ऑक्सिजनेटेड पार्ट ऍक्ट्स ऍज अ एनोड. म्हणजे जिथे ऑक्सिजन कमी असेल तो एनोड म्हणून ऍक्ट होईल. आपण फॉर एक्झाम्पल बघूया डॅनियल सेल concentration cell type corrosion. Okay, look at here. Suppose this is your metal. Okay, metal, and this is one surface of metal. A metal surface आहे. So here oxygen gas attack on this metal surface. Oxygen gas attack on this metal surface and dry corrosion takes place, and this one is a metal oxide film. This is a metal oxide film. I write here MO. Metal oxide film. Okay. आपण आयर्नचं बघूया, लोखंडाचं. सपोज दिस इज अ स्टील प्लेट. ही काय आहे? स्टीलची प्लेट आहे. सो स्टील प्लेट असेल, समजा स्टीलची प्लेट असेल तर काय होईल? स्टील मीन्स आयर्न. स्टील मीन्स आयर्न. ओके, इथे आयर्नचं ऑक्साइड तयार झालं. सो आयर्न लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, acts as a anode. Okay, if any condition किंवा in some condition एका कंडिशनला समजा ही मेटल ऑक्साइडची फिल्म आहे ती काय झाली? ब्रेक झाली. सपोज दिस मेटल ऑक्साइड फिल्म आर ब्रेक. ही मेटल ऑक्साइडची फिल्म इथून ब्रेक झाली. सो मेटल ऑक्साइडची फिल्म ब्रेक झाल्यावर काय होईल? ऑक्सिजन अगेन एंटर थ्रू दिस मेटल सरफेस. This surface is available for oxidation. Oxidation ला हा सरफेस अवेलेबल झाला. म्हणजे इथले जे आयर्नचे ऍटॉम्स आहेत Fe ions is formed in this way, and these electrons transferred in this way. इलेक्ट्रॉन्स असे इकडे ट्रान्सफर होतील का? कारण हा कॅथोडिक एरिया असेल. Okay, this is a cathodic area. हा कॅथोडिक एरिया म्हणून ऍक्ट होईल. हा इकडचा कॅथोडिक एरिया. आणि हा इथलं जे मेटल आहे आयर्न मेटल, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अँड फॉर्म मेटल आयर्न इन दिस फॉर्म. ओके, अँड ऑक्सिजन गॅस अँड मॉइश्चर एंटर्स थ्रू दिस मेटल. काय होईल? ही मेटल ऑक्साइडची फिल्म तयार होईल.
but in some time these metal oxide films are break. हे metal oxide film का होईल break होईल, and due to this breaking of metal oxide film, this oxygen and moisture enters through here. इथे ऑक्सिजन आणि मॉइश्चर एंटर होतील आणि हा Fe काय असेल, आयन आहे, तो इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल आहे, सो काय करेल, इलेक्ट्रॉन लॉस करेल इन दिस वे अँड Fe आयन्स इज फॉर्म. म्हणजे बघा कसं होईल बघा, दिस Fe loss of electrons means oxidation reaction takes place. Fe loss of electrons in this way. आता हे जे इलेक्ट्रॉन लॉस केलेले आहेत आणि याच्यात काय होईल, तुमचं ऑक्सिजन अँड मॉइश्चर O2 अँड H2O एंटर्स. इथे ऑक्सिजन आणि मॉइश्चर काय होईल, एंटर होईल O2 अँड H2O. इथे म्हणजे आतमध्ये नव्हे, ऑन दिस पॉइंट, या भागात, या भागात मॉइश्चर आणि H2O काय होईल, एवढ्या भागात असं एंटर होईल. ओके, या भागात मॉइश्चर आणि H2O एंटर होईल. आता काय होईल, मॉइश्चर अँड H2O enters, so 2H2O, look at here, 2H2O and O2 are combined here at that position, and for, look at here, OH minus ions, here OH minus ions is formed, so 4 OH minus ions is formed. Okay, balancing reaction is not must, concept must. Okay, so बघा याच्यातला ऑक्सिजन आणि पाणी इथे येऊन त्यांच्यापासून OH मायनस आयन्स तयार होईल. सो दिस इज अ मायनस, हायड्रॉक्साइड आयन्स इज अ मायनस चार्ज, आयर्न इज अ पॉझिटिव्ह चार्ज. सो व्हॉट हॅपन इज हियर, लुक एट हियर, सो I write it in this way, this Fe plus plus, okay, Fe plus plus, wait a minute, okay, here this Fe positively charged and this OH minus, right here 2 OH minus are combined together and form here FeOH twice, and for FeOH twice ferrous hydroxide precipitate is formed. Ferrous hydroxide precipitate is formed. This is a ferrous hydroxide. Again, this 4 ferrous hydroxide, this 4 ferrous hydroxide reacts with here 4 ferrous hydroxide reacts with H2O, 2H2O and oxygen again, and for FeOH thrice, FeOH thrice, 4 FeOH thrice is formed. Okay, and this 4 FeOH thrice, this 4 FeOH thrice is equivalent to this FeOH thrice, means ferric hydroxide is equivalent to Fe2O thrice H2, and this is a yellow color rust. This is a yellow color rust. Yellow color rust is formed. So one point is remain here, plus electrons, 2 electrons, and for OH minus ions. Okay, so I write here, this is the 2 electrons, so I write here 4 electrons for balancing this reaction. This point is remain here. I change here, look at here, plus 4 electrons write down, and for 4 OH minus ions in this way. So I repeat again this reaction. Fe means iron, loss of electron takes place. इथले जे आयन असेल तो इलेक्ट्रॉन्स आतमध्ये एंटर करतील आणि हे आयनचे ऍटम्स बाहेर येतील. सो इलेक्ट्रॉन्स काय होईल, हे इलेक्ट्रॉन्स पाणी आणि ऑक्सिजन म्हणजे मॉइश्चर आणि ऑक्सिजन बरोबर रिएक्ट होऊन हायड्रॉक्साइड आयन्स इज फॉर्म. दिस हायड्रॉक्साइड आयन्स अगेन रिएक्ट्स हियर Fe, ferrous ion, and ferrous hydroxide is formed. This ferrous hydroxide again reacts with moisture and
oxygen and for ferric hydroxide, and this ferric hydroxide is equivalent to yellow color rust, and this rust form on here. हे जे आपले Fe आयन्स आपण असे वरती दाखवले होते ते Fe आयन्स काय करेल, हे OH मायनस आयन्स बरोबर रिएक्शन करून इथे येलो कलर अशी रस्ट तयार होईल. दिस इज अ येलो कलर रस्ट इज फॉर्म. येलो rusting takes place. Okay. Sometimes this supply of oxygen is limited. काय होतं, ड्यू टू डिफरंट एअरेशन ऑक्सिजन कधी कधी कमी पडतो. ओके, ऑक्सिजन कमी पडल्यावरती मॅग्नेटाइट नावाचं कंपाऊंड तयार होईल, Fe2O4, Fe3O4 म्हणजे मॅग्नेटाइट नावाचं कंपाऊंड तयार होतं. व्हेन oxygen is limited, supply of oxygen is limited. When supply of oxygen, I write here, supply of oxygen is limited. So Fe3O4 means black color precipitate is formed. Instead of yellow color, black color precipitate is formed. This is the magnetite. Fe3O4 म्हणजे मॅग्नेटाइट तयार होईल when oxygen supply is limited. ज्यावेळी pitting corrosion, pit for hole or cavity, hole किंवा cavity. pit means hole किंवा cavity. म्हणजेच काय वेळा बघा मेटल्सला एक छोटासा होल वगैरे असतो आणि त्या होल मध्ये वगैरे होल मध्ये असं एक आपल्याला करोजन झालेलं दिसेल लोखंडाला वगैरे. म्हणजेच काय, ऍट स्पेसिफिक पॉइंट करोजन ऍट स्पेसिफिक पॉइंट अँड रेट ऑफ करोजन इन्क्रीजेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ होल. एकदा होल तयार झाला आणि ते करोजन व्हायला लागलं की रेट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन रेट ऑफ करोजन विल गेट इन्क्रीजेस अँड दिस रेट इज नेदर युनिफॉर्म और नॉट कॉन्सन्ट्रेट. कधीही करोजनचा रेट हा युनिफॉर्म नसतो किंवा कॉन्स्टंट सुद्धा नसतो. सो इन पिटिंग करोजन इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ वेट करोजन अँड दिस इज अ ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम टेक्स प्लेस. ओके, ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन mechanism takes place. Most of the chloride ion contains the solution which contains chloride ions. समजा आपल्या हवेत क्लोरीन वगैरे असेल तर अशा पद्धतीचं करोजन होत असतं. So pitting corrosion mechanism is the same. Mechanism is same in concentration cell type corrosion. Pitting corrosion is example of concentration cell type corrosion. Oxygen absorption mechanism takes place. Okay, oxygen absorption mechanism takes place. Rate of corrosion increases after hole formation, pit formation. Rate of corrosion is not uniform or not in constant rate. Okay, another one, when chlorine impurities are present, so this underneath म्हणजे जिथे तुमचा होल असेल त्याच्या आतमध्ये असं ते त्याच्या खाली ते करोजन होईल and this corrosion takes place at specific point. Okay, this corrosion is takes place at specific point. So now we learn, now we learn diagram of this. First one, diagram is similar. Suppose look at here, this is your metal surface and oxygen is attacked on this metal surface and form metal oxide film. Okay, this one is a metal oxide film. I write here metal oxide film. मॉलिब्डेनम मेटल वगैरे जे असतात किंवा आपलं आयर्न मेटल असतं यांच्यात असे करोजन होतं, पिटिंग करोजन. आता बघा, ड्यू टू सम रिझन काही कारणामुळे इथे छोटासा होल पडला, ही पहिली प्रिंट ब्रेकडाऊन झाली, क्रॅक झाला आणि क्रॅक होऊन इथे समजा होल असेल, काय आहे या मेटल सरफेसला असा होल पडला. ओके, सो होल पडला तर काय होणार तुम्हाला माहिती आहे. सो दिस इज अ मोर ऑक्सिजनेटेड पार्ट अँड लुक ॲट हियर. सो ऑक्सिजन अँड H2O enters in this, moisture and O2 enter in the hole, and on this position, या पोझिशन वरचा
जो आयन असेल तो काय करेल, आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करेल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करेल. सो दिस एरिया acts as a cathode and आपण म्हणूया cathodic area. So this area acts as a cathodic area, and these electrons are loose from iron, and this, look at here, this hole, at this hole, या होलच्या पॉइंट वरती काय होईल, this iron loss of electron takes place. Fe loss of electron takes place, and Fe ions means oxidation reaction takes place, loss of electrons. Where at this point, आता या पॉइंट वरती इलेक्ट्रॉन्स दिल्यावरती काय होईल, ऑक्सिजन अगेन एंटर्स, ऑक्सिजन अगेन्स्ट एंटर्स. इथे ऑक्सिजन आणि तुमचा काय होईल, H2O एंटर्स होईल. And due to this oxygen and H2O, बघा, this H2O and O2, H2 and O2 combines together in presence of two electrons. It's formed, I write here half of O2. ही रिएक्शन आपण अशी सुद्धा लिहू शकतो, half of O2, 2 OH minus ions is formed. Okay, 2 OH minus ions is formed. म्हणजे हायड्रॉक्साइड आयन्स तयार होतील. कधी, दिस, लुक ॲट हियर, हाफ ऑफ O2 म्हणजे एक ऑक्सिजन, म्हणजे एका H2O बरोबर एक ऑक्सिजन, दुसऱ्या H2O बरोबर दोन ऑक्सिजन. किंवा ही रिएक्शन आपण अशी सुद्धा लिहू शकतो, 2H2O2, 2H2O and O2 and 4 electrons to form 4 OH minus ions. In this way, we can write these reactions. Okay. So after formation of OH minus ions formed here. At that position, OH minus ions is formed, and this OH minus ions and Fe ions, this Fe ions and OH minus ions, Fe plus plus ions and OH minus ions is formed FeOH twice, means ferrous hydroxide precipitate. And again, this ferrous hydroxide precipitate reacts with H2O and O2. It's formed FeOH twice. FeOH twice. And this FeOH twice is equivalent to yellow color rust, you know, Fe2O thrice H2. This yellow color rust is formed, and this yellow color rust is formed on this position. म्हणजे Fe ions या सरफेस वरती येलो कलर रस्ट तयार करेल. and this hole, जेवढा ऑक्सिजन एंटर होईल तसा हा होल पुढे पुढे असा वाढत जाईल. ओके, बट दिस रेट आर नॉट कॉन्स्टंट. हा पुढे पुढे होल असा वाढत जाईल आणि पुढे करोजन होईल. पीठ फॉर होल किंवा ग्रॅव्हिटी. एखाद्या ग्रॅव्हिटी मध्ये मेटल्सला समजा ग्रॅव्हिटी सुद्धा असेल, ऑटोमॅटिक ग्रॅव्हिटी असेल, जर तयार झालं त्यावेळेची ग्रॅव्हिटी असेल, तर त्या ग्रॅव्हिटी मध्ये ऑक्सिजन अँड H2O, ऑक्सिजन H2O एंटर होऊन तिथून मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करेल, आणि लॉस केलेल्या मेटलचे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सिजन अँड H2O घेऊन हायड्रॉक्साइड आयन तयार होतात, आणि हायड्रॉक्साइड आयन्स पासून फेरस हायड्रॉक्साइड पासून फेरिक हायड्रॉक्साइड, FeOH means ferric hydroxide, and this one ferrous hydroxide. And this ferric hydroxide is again formed rust, yellow color rust. This is a mechanism of pitting corrosion. Look at this. Outer line corrosion. This is another one type of wet corrosion, and reaction mechanism is oxygen absorption mechanism. Okay, anodic reaction is the same. Loss of electron takes place. In case of wet corrosion, there are two types of mechanism takes place. First one, hydrogen evolution mechanism. This types of mechanism takes place in case of non-oxygenated
ऍसिड, नॉन ऑक्सिजनेटेड ऍसिड्स म्हणजे ज्या ऍसिड्स मध्ये ऑक्सिजन नाही अशा. हायड्रोजन इव्होल्युशन मेकॅनिझम टेक्स प्लेस अँड इन ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम टेक्स प्लेस इन केस ऑफ ऑक्सिजनेटेड ऍसिड्स. ओके, आता इथे काय आहे, ऑल्टरलाइन करोजन. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ वेट करोजन अँड मेकॅनिझम इज ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम. सो समजा हा वॉटरचा टँक आहे, दिस अ टँक ऑफ वॉटर. सो आपलं वॉटर काय आहे, भरलेलं आहे टँक मध्ये. सो अपर साइड याच्या वरचा आहे तो हायली ऑक्सिजनेटेड पार्ट आहे, कॅथोडिक पार्ट म्हणून तो ऍक्ट होईल आणि तो प्रोटेक्ट होईल. म्हणजे ही समजा दिस इज अ लेवल ऑफ वॉटर, ही पाण्याची लेवल आहे. मग पाण्याच्या लेवलचा वरचा भाग तिथे ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आहे, सो कॅथोडिक पार्ट म्हणून ऍक्ट होईल. म्हणजे लाईक दिस हा मेटलचा एरिया कॅथोडिक पार्ट म्हणून ऍक्ट होईल. आणि हा जो उरलेला आहे तो कसा असेल, तुमचा एनोडिक पार्ट. हा जो एरिया असेल तो तुमचा एनोडिक पार्ट असेल, कारण पुअर ऑक्सिजनेटेड एरिया सो ऍक्ट्स ऍज अ एनोडिक पार्ट अँड दॅट गेट करोडेड अँड cathode get protected. So here corrosion takes place, in waterline corrosion takes place along a line just beneath the level of water meniscus. तर आपण ही तुमची पाण्याची लेवल आहे, दिस इज द वॉटर मिनिस्कस, दिस इज द वॉटर मिनिस्कस, ही पाण्याची लेवल आहे. मग काय म्हटलं आहे, कुठे होणार corrosion takes place, जस्ट beneath, याच्या जस्ट खाली, म्हणजे या लेवलला टच होऊन या पोर्शन मध्ये इथे करोजन होईल. करोजन टेक्स प्लेस ऍट दिस पोर्शन इन ऑल्टरलाइन करोजन. ओके, ऑल्टरलाइन करोजन. कारण काय होतं बघा, ऍक्च्युअल डिफरन्स कुठे आहे, या पॉइंट वरती. हा वरचा पॉइंट आहे, हा हायली ऑक्सिजनेटेड आहे आणि हा आपण पॉइंट बघितला तर पुअरली ऑक्सिजनेटेड आहे. बट ऑक्सिजन एंटर्स, समजा ऑक्सिजन हा एंटर्स होईल तो या भागातच जास्त होणार, इकडे खाली खाली नाही होणार. आणि दिस इज अ वॉटर मॉलिक्यूल, हे तुमचं पाणी आहे ऑलरेडी. सो OH and H2O, OH and H2O आर कंबाइंड विथ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आयर्न. सो काय होईल, इथला जो आयर्न आहे, इथला जो आयर्न आहे तो काय करेल, इलेक्ट्रॉन लॉस करेल. Fe++ आयन्स फॉर्म अँड इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन लॉस करेल असे. But these losing electrons catch up oxygen and H2O. So reactions are same. So this from this metal surface किंवा इथला जो मेटल आहे just beneath the level of water meniscus, हा इथला जो Fe आहे या पोर्शन मधला तो काय करेल, पनस प्रक्रिया काय करेल, Fe loss of electron takes place and form Fe ions. In this way, Fe ions. ओके, इथला जो आहे, हा जो Fe आहे तो काय करेल, इलेक्ट्रॉन लॉस करेल आणि ऑक्सिजन अगेन अँड अगेन एंटर अँड H2O पाणीच आहे ते. सो H2O and O2 takes place this electrons and here half O2 and form 2 OH minus ions in this way. So hydroxide ions is formed. सो हायड्रॉक्साइड आयन जे तयार होतील ते काय होतील, निगेटिव्हली चार्ज. सो पॉझिटिव्ह चार्ज Fe आयन्स या पोर्शन मध्ये जास्त असतील. इन दिस पोर्शन पॉझिटिव्हली चार्ज Fe आयन्स. सो पॉझिटिव्हली चार्ज Fe आयन्स अँड निगेटिव्हली चार्ज OH मायनस आयन्स आर कंबाइंड टुगेदर अँड फॉर्म FeOH ट्वाइस प्रेसिपिटेट. आणि ते परत ऑक्सिजन आणि H2O तर आहेच, अगेन O2 and H2O reacts with FeOH twice and FeOH twice means ferric hydroxide is formed and these ferric hydroxides are equivalent to Fe2O thrice H2O yellow color rust. This is equivalent to yellow rust. Okay, and this rusting takes place at this position. कारण इथले Fe more electron loss करेल, so corrosion takes place along line just beneath the level of water meniscus.
जहाज असतील किंवा वॉटर टँक असतील तर तुम्ही बघा वॉटर टँकच्या अशा पट्ट्या पट्ट्या दिसतात. तिथपर्यंत पाण्याची लाईन असते ना तिथे अशा राऊंड, समजा वॉटर तुमचं पाण्याची टाकीशी गोल असेल लोखंडाची, तर वरच्या त्या लेवलला जिथे पाणी असतं त्या लेवलला पट्ट्या पट्ट्या दिसतात. त्याचे दोन असतात. पहिलं म्हणजे जी इम्प्युरिटीज असते ती त्या लेवलला चिकटलेली असते, त्याच्यामुळे पण तिथे रेट ऑफ करोजन जास्त असतं. आणि परत काय होतं तिथे ऑक्सिजन आणि H2 ऑक्सिजनचा सप्लाय याच लेवलला जास्त असेल तर आतमध्ये ऑक्सिजन सप्लाय जास्त होईल. वरून येणार हवेतील ऑक्सिजन ही समजा पाण्यात लेवल आहे, काय आहे लाईन, ही लाईन आहे वॉटरची, तर याच्या खालीच ऑक्सिजन येणार, तो पहिला इथेच अटॅक होणार आणि इथले इलेक्ट्रॉन लूज करून Fe आयन्स तयार करतील. मग इथले जर Fe आयन्स इलेक्ट्रॉन लूज करत असेल तर ते Fe आयन्स आणि OH मायनस आयन्स तयार होऊन एवढ्या पोर्शन मध्ये करोजन फास्ट होईल. प्रिव्हेन्शन कसं करू हे करोजन? सिंपल आहे, आपण पेंटिंग करून वगैरे हे करोजन आपण स्टॉप करू शकतो. कारण हे आतमधल्या साईडने आहे, जर तुम्ही पेंट केलात तर पेंट केल्यामुळे Fe चं इलेक्ट्रॉन लॉस करण्याची प्रोसेस स्टॉप होईल. ओके, आणि जर इलेक्ट्रॉन लॉस करण्याची प्रोसेस स्टॉप झाली तर H2 आणि हे OH मायनस जे आयन्स तयार होतील ते तयार व्हायला इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नसणार. जर पेंट केला तर हे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नसणार आणि मग पुढची रिएक्शन स्टॉप होईल. सो पेंटिंग इज अ ऑप्शन फॉर स्टॉप द करोजन. हे करोजन स्टॉप करायला पेंटिंग याकडे ऑप्शन्स आहे. ओके, जहाज वगैरे जे असतात त्यांना पण आपण पेंटिंग करतो. जहाजांच्या बाबतीत या टाईपचं करोजन जास्त होतं, कारण ज्यावेळेस जहाज पाण्यात जातं त्यावेळी त्या वरचा जो लेअर असतो त्याला एक ठराविक मर्यादेपर्यंतच पाण्यात जातं. मग त्या जी लेवल असते त्या लेवलला अशा टाईपचं करोजन होत असतं. सो वॉटरलाईन करोजन इज एक्झाम्पल ऑफ वेट करोजन अँड मेकॅनिझम इज अ ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम टेक्स प्लेस. क्रेव्हिस करोजन. Crevice corrosion is another one types of wet corrosion. Wet type corrosion means metal contact with liquid area, or metal contact with moist area. So particular crevice corrosion takes place in gap. Crevice means gap. Crevice means gap. Gap or crevice can be formed between two metals or metal and non-metallic material at the joining surface. काय होईल बघा, काय होईल, मेटल समजा सपोज दिस अ मेटॅलिक पाईपच्या संदर्भात हे जास्त आहे. सपोज दिस इज अ मेटॅलिक पाईप, हा मेटॅलिक पाईप आहे अँड दिस मेटॅलिक पाईप फिटेड इन पर्टिक्युलर अनदर मेटल और नॉन मेटॅलिक पार्ट. बघा हा मेटल पाईप आहे आणि हा कशात तरी फिट केलेला आहे. मग ते मेटल असेल, अदरवाइज नॉन मेटॅलिक पार्ट लाईक सिमेंट वगैरे असेल, डोंट वरी. मग काय होईल, हा जो इथे गॅप असेल, बघा तुम्हाला गॅप दिसतोय का बघा, हा याच्यामध्ये समजा गॅप पडला तर त्या गॅप मध्ये होणारं करोजन, त्या गॅप मुळे होणारं करोजन त्याला म्हणायचं गॅप करोजन और क्रेविस करोजन. याचं लक्षात काय म्हटलंय, गॅप और क्रेविस कॅन बी फॉर्म्ड बिटवीन मेटल अँड मेटल और मेटल अँड नॉन मेटॅलिक मटेरियल्स. यांच्यामध्ये जर गॅप तयार झाला ऍट जॉइनिंग सरफेस वरती तर जे करोजन होईल त्या गॅप मध्ये त्याला म्हणायचं क्रेविस करोजन. दिस इज अनदर वन टाइप्स ऑफ वेट करोजन. सो वेट करोजन म्हटलं तर तुम्हाला दोन टाइपचे मेकॅनिझम आले, त्यातलं ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम टेक्स प्लेस हियर. सेम ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम टेक्स प्लेस. म्हणजे आपल्याला आता भरपूर वेळा आपण बघितलं ऑक्सिजन ऍब्झॉर्प्शन मेकॅनिझम. सो आपण परत त्याच्या रिएक्शन बघायची आता गरज नाही. ओके, सो रिएक्शन्स आपण जसं क्रेविस मध्ये जे करोजनचे मेकॅनिझम आहे, सो कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये किंवा फिटिंग मध्ये जे आपण मेकॅनिझम बघितलं तेच इथे आहे. सो हा जो अपर साइड भाग असेल तो मोर ऑक्सिजनेटेड भाग असेल, इट्स ऍक्ट्स ऍज अ कॅथोड. अँड आतमधला जो भाग असेल तो लेस ऑक्सिजनेटेड पार्ट acts as an anodic part and get corroded. ओके, जो आतमधला हा जो भाग असेल त्याच्यात ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असतं, तो तुमचा काय ऍक्ट होतो तर कॅथोड एनोड म्हणून ऍक्ट होईल. अँड मोर ऑक्सिजनेटेड पार्ट आउटसाइड पार्ट्स
acts as a cathode, inner part acts as the anode. आणि ह्या गॅप वरतीच करोजन होईल. The corrosion takes place at the gap, at the joining surface. Corrosion takes place at the joining surface, or corrosion takes place at the gap between metal joining. त्या metal non metal joining वरती त्याचे काय होईल, corrosion होईल. So reactions are same. First one, जो जे गॅप मधलं Fe असेल, गॅपच्या पॉइंट वरचे जे Fe आयन्स असतील ते लॉस होतील, इलेक्ट्रॉन लॉस करतील. That electrons gain by H2 and O2 and form hydroxide ions. This negatively charged hydroxide ions is formed. So negatively charged hydroxide ions and positively charged Fe plus ions combine together and form ferrous hydroxide. Ferrous hydroxide then convert into ferric hydroxide and is convert into rust. Okay, this process is a constant, not in constant rate, but this continuous rate is not constant. Okay, this reaction is a continuous and neither uniform पण नाहीये. ओके, मग अशा टाइपची जर करोजन असेल तर तुम्ही प्रिव्हेंट कसं कराल? हाऊ कॅन वी प्रिव्हेंट दिस टाइप्स ऑफ करोजन? So most of the time question asked on these points. So I write here these points. You write in this your notebook. So बघा, use suitable alloy. मेटलच्या ऐवजी मिक्सचर वापरायचं. alloy means what? Mixture of metals. याच्यामुळे काय होईल? करोजन प्रिव्हेंट होतं, म्हणजे इन्क्रीज रेजिस्टन्स फॉर दिस करोजन, म्हणजे करोजन ते स्टॉप होतं. यूज नॉन ऍब्झॉर्बंट गॅस्केट सच एज टेफ्लॉन. टेफ्लॉन सारखे जे गॅस्केट असतात ते आपण यूज करायचे. टेफ्लॉन इज अ पॉलिमर मटेरियल. सो यूज टेफ्लॉन लाईक गॅस्केट्स, म्हणजे काय होईल इथे ते करोजन होणार नाही. किंवा यूज वेल्डेड बट्स जॉईंट इन्स्टेड ऑफ रिवेट्स और बोल्टेड जॉईंट्स न्यू इक्विपमेंट्स. सो इथे तुम्ही वेल्डेड बट्स वापरू शकता. अदरवाइज इलिमिनेट क्रेविस और गॅप इन एक्झिस्टिंग लॅब ऑफ जॉइनिंग कंटिन्युअस वेल्डेड और सोल्डरिंग. म्हणजे तुम्ही काय गॅप कमी करू शकता. इलिमिनेट्स द गॅप. जर गॅप असतील ते भरून काढायचे प्रत्येक वेळी. ओके, किंवा स्टॅग्नंट कंडिशन अवॉइड करायची, म्हणजे पाणी वगैरे कुठे साचून द्यायचं नाही, म्हणजे काय होईल ते करोजन होईल. कधी कधी या गॅप वरती वगैरे पाणी साचून राहतं, या पॉइंट वरती पाणी साचून राहतं बघा, नळाच्या पण त्या पॉइंट वरती पाणी साचून राहतं. सो तसं जर असेल तर त्या पॉइंट वरती पाणी साचून द्यायचं नाही, स्टॅग्नंट कंडिशन अवॉइड करायची. सो दीज आर प्रिव्हेन्शन्स ऑफ क्रेविस करोजन. सो दिस पॉइंट्स इज स्टॉप हियर. Okay, this point is stop here. So we learn all 4 types of concentration state corrosion.